ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਟ 6 ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਟ 6 ਹੈ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, करंट अफेयर्स नाल भी रिलेटेड है और कॉन्स्टिट्यूशन नाल भी रिलेटेड। एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, दिस लॉ वाज फर्स्ट enacted to tackle the bubonic plague in Bombay state in former British India. Second, Bal Gangadhar Tilak, freedom fighter Bal Gangadhar Tilak was punished 18-month rigorous imprisonment after his newspaper admonished the imperial authorities for their handling of the plague epidemic. First ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾ ਉਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮੋਨਿਸ਼ਡ ਜਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। 1897 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਜੀ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਰੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਟਾ, ਇਹ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਪਲੇਗ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮੋਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ, ਰੂਟੀਨਲੀ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਫॉर ਡੀਲਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ, ਡੇਂਗੂ, ਕੋਲਰਾ। ਔਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, नोवल कोरोना वायरस अदर नेम की है इसका? सार्स कोव, सार्स CoV-1, सार्स CoV-2, नन ऑफ द अबव। जो इसका सही आंसर है वो है सार्स CoV-2। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द नोवल कोरोना वायरस? केड़ी डिसीज आ जेड़ी इस नोवल कोरोना वायरस करके हुंदी है? कोविड-17, कोविड-18, कोविड-19, कोविड-20। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, कोविड-19। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रिसेंटली इन न्यूज वुहान सिटी ऑफ चाइना ड्यू टू नोवल कोरोना वायरस, what is the name of provinces in which वुहान सिटी is located? कहते जी रिसेंटली वुहान सिटी है जी चाइना की, वो बहुत ज्यादा फेमस हुई है नोवल कोरोना वायरस करके, तो वो किहड़े प्रोविंसेस दे विच आ? फर्स्ट ऑप्शन है हेबी प्रोविंसेस, हिनान प्रोविंसेस, गैंसू प्रोविंसेस या बीजिंग प्रोविंसेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, हेबी प्रोविंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवल कोरोना वायरसेस आर द नोवल कोरोना वायरसेस। दो स्टेटमेंट दी है नोवल कोरोना वायरसेस बारे, असी दसना भी करेक्ट आंसर किया। नो कोरोना वायरसेस आर द लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस दैट कॉज इलनेस रेंजिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू मोर सीवियर डिसीज सच एज मर्स कोव और सार्स कोव। सेकंड ऑप्शन, कोरोना वायरसेस आर द यूनेटिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, बोथ। चलो थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस बारे हुण आपां। जो मर्स कोव दी फुल फॉर्म आ वो है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। और सार्स कोव दी जिहड़ी फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो COV है इसका मीनिंग है कोरोना वायरसेस। कोरोना वायरसेस यह हैगा यूनेटिक है। यूनेटिक मीन्स की है ट्रांसमिटेड है बिटवीन द एनिमल एंड पीपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरसेस मोस्ट कॉमनली स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू एन अदर पर्सन थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन है जी या फर्स्ट स्टेटमेंट है द एयर बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। सेकंड, टचिंग एन ऑब्जेक्ट और सरफेस विद वायरस ऑन इट, या फेशियल कंटैमिनेशन। जो असी सिलेक्ट करना करेक्ट आंसर, तो उसका जो सही आंसर है डी, ये तीनों नाल ही सानू जिहड़ा वायरस आ ट्रांसमिट हो सकता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, इन मोर सीवियर केसेस ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन कैन कॉज, मतलब कि ये करके होर इन्फेक्शन किहड़ी आंदी है? निमोनिया हो सकता, ठीक है, सीवियर
ਅਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮੋਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਵੇਅਰ ਅਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਇਰਸਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਏਬੋਲਾ, ਜੀਕਾ ਹੈਵ देयर जेनेटिक मटेरियल ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਲੇਅਰ ਆਫ ਫੈਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੇਅਰ ਆਫ ਫੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਿਪਿਡ ਇਨਵੈਲਪ। और all viruses have the lipid envelope या lipid layers। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ A। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਬੋਲਾ, ਜੀਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਆਫ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਿਪਿਡ ਇਨਵੈਲਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। No, certain viruses do not have the lipid envelope and are called the non-enveloped viruses। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ ਸਵੇਅਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਡਾਇਰੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸਸ ਆ, ਐਡੇਨੋ ਵਾਇਰਸਸ ਆ that cause the pneumonia does not contain the lipid envelope। ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਡ ਇਨਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 9th question, how does washing with soap help get rid of the coronaviruses? पहली स्टेटमेंट है कोरोना वायरसेस हैव देयर जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड इन द लेयर ऑफ फैट कॉल्ड द लिपिड एनवेलप। बिल्कुल ठीक है। सोप ब्रेक द लिपिड एनवेलप ऑफ द वायरसेस। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਇਨਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਪਿਡ ਇਨਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 10th number question, WHO recommended the disinfectant effective against novel coronaviruses. Which component show the adequate inactivation of the viruses? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਕੋਹਲ ਆ, ਇਥਨੋਲ ਆ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਨੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।